So we have started with the parts of the brain. Brain, that is the encephalon, it is divided into forebrain, that is the prosencephalon, which is again divided into rhinencephalon or the olfactory lobes. There are two in number. They are the reduced olfactory lobe. Then the telencephalon, that is the cerebrum, which is divided completely into two cerebral hemisphere, and diencephalon, which is divided into three parts: epithalamus, thalamus, and hypothalamus. The second part of the brain is the midbrain, that is the mesencephalon. It has two parts, that is the crura cerebri or the cerebral peduncles, and the second is the corpora quadragemina. Then the hindbrain, that is the rhombencephalon, it is divided into two parts, metencephalon and myelencephalon. Metencephalon has two parts, cerebellum and pons orally, and myelencephalon includes only one part, that is the medulla oblongata. This we have studied in the class. Now we will see the forebrain, which consists of the olfactory lobes, cerebrum, and the diencephalon. The olfactory lobes we have studied. They are highly reduced and they are covered by the cerebrum from all the sides except the ventral side. Each lobe will consist of the two parts, olfactory bulb and the olfactory peduncle. Then second part is the cerebrum. This is the largest part of the brain. about 80% of the total brain is of the cerebrum. It is divided into two parts, that is right and left cerebral hemisphere, by means of a deep median long fissure. Okay, now these two hemispheres, they are internally connected to each other by a thick band of nerve fibers, and this band of nerve fibers, it is called as corpus callosum. म्हणजे ऑल्फॅक्टरी लोब्स जे आहेत, फोरब्रेनमध्ये तीन भाग आहेत: ऑल्फॅक्टरी लोब, सेरिब्रम आणि डायन्सेफलॉन. सो ऑल्फॅक्टरी लोब्स आपण बघितले होते, ते हायली रेड्युस्ड आहेत. त्यांना सगळ्या साईड्सनी सेरिब्रमचं कवरिंग आहे, फक्त एका बाजूने वेंट्रल साईडनी ते कवर करत नाहीत सेरिब्रम त्यांना. आणि प्रत्येक लोबमध्ये दोन भाग असतील, एक ऑल्फॅक्टरी बल्ब आणि दुसरं ऑल्फॅक्टरी पेडेंकल. नंतर दुसरा जो पार्ट आहे तो सेरिब्रम, हा ब्रेनचा सगळ्यात मोठा पार्ट आहे. टोटल ब्रेनमधून 85% हा सेरिब्रम असणार आहे. त्याचे दोन भाग आहेत, लेफ्ट आणि राईट सेरिब्रल हेमिस्फिअर. आणि हे जे दोघांमध्ये डिव्हिजन आहे तो डीप मीडियन लॉंग फिजरनी त्यांना एकमेकांना ते सेपरेट केलेले आहेत. हे दोन्ही हेमिस्फिअर्स आहेत, आतून एक थिक 9 फायबर्सच्या बँडनी सेपरेट केले जातात आणि त्यांना म्हणतो आपण कॉर्पस कॉलोसम. द आउटर surface of the cerebrum, it is called as the cerebral cortex, while the inner surface, which is deep, it is called as the cerebral medulla. Okay, the cerebral cortex has outer thin region which is made up of two parts. Outer one is the gray matter and the inner one is the medulla, which is composed of white matter. Okay, म्हणजेच जो सेरिब्रम आहे त्याचा जो बाहेरचा भाग आहे त्याला म्हणतो आपण सेरिब्रल कॉर्टेक्स, आणि सेरिब्रमचा जो आतला भाग आहे त्याला आपण म्हणतो सेरिब्रल मेडुला. आता हा सेरिब्रल कॉर्टेक्स आहे, त्याच्यामध्ये पण परत दोन भाग आहेत, एक बाहेरचा एक आतला. जो बाहेरचा आहे तो थिन रिजन आहे, जो ग्रे मॅटरनी बनलेला आहे, आणि आतला जो भाग आहे मेडुला तो व्हाईट मॅटरनी बनलेला आहे. ओके, देन the surface of each cerebral hemisphere is greatly folded by many convolutions or gyri, and the grooves are called as sulci. This greatly increases the total surface area for accommodation of the vast number of the nerve cells. म्हणजे जो सेरिब्रल हेमिस्फिअरचा सरफेस आहे प्रत्येकी, तो आतमध्ये खूप त्याच्यामध्ये डिव्हिजन्स आहेत किंवा कॉन्व्होल्युशन्स आहेत. ओके, सो डीप डिप्रेशन्स आहेत, परत उंच एलिव्हेशन्स आहेत. जे डिप्रेशन्स आहेत त्यांना किंवा ग्रूव आहे त्याला म्हणतो आपण गायरी, आणि ग्रूव्ज जे आहेत कॉन्व्होल्युशन्स आहेत त्यांना गायरी म्हणतो, आणि जे ग्रूव्स आहेत त्यांना म्हणतो आपण सल्काय. ओके,
आणि यामुळे या ग्रूव्स आणि सल्कायमध्ये मुळे जी सरफेस एरिया आहे ती इन्क्रीज होते आणि यामुळे कारण सरफेस एरिया इन्क्रीज होते म्हणजेच कारण तिथे काय खूप जास्त प्रमाणात नर्व सेल्स असणार आहेत. प्रत्येक cerebral hemisphere, it is again divided into four main lobes by 3 deep sulci, and these are the central sulci, the parieto-occipital sulcus, and the lateral or the sylvian sulcus. Okay, so first we will see the central sulci. Now this divides or demarcates the frontal lobe from the parietal lobe. So in between the frontal lobe and the parietal lobe there is a sulci which is called as the center sulci. Then the second one is the parieto-occipital sulci. It will separate the parietal lobe from the occipital lobe. The laterals or the sylvian sulci, it will demarcate the temporal lobe from the frontal and the parietal lobes. Okay, म्हणजेच जो सेरिब्रल हेमिस्फिअर आहे त्याच्यामध्ये 4 लोब्स आहेत. पहिले कुठले? एक आहे फ्रंटल लोब, दुसरा आहे पॅरायटल लोब, तिसरा आहे ऑक्सिपिटल लोब, ओके, आणि चौथा आहे टेम्पोरल लोब. ओके, सो हे 4 भाग आहेत सेंट्रल हेमिस्फिअर सेरिब्रल हेमिस्फिअरचे. आता जे 4 लोब आहेत त्यांच्यामध्ये 3 सल्कस असतील, म्हणजे 3 ज्या डिप्रेशन असतील ज्याच्यामुळे हे जे लोब्स आहेत एकमेकांपासून सेपरेट केले जातात. सो जो फ्रंटल लोब आणि पॅरायटल लोबच्या मध्ये जे डिमार्केशन आहे ते सेंट्रल सल्कसचं आहे, किंवा सेंट्रल सल्कस जी आहे ती पॅरायटल लोब आणि फ्रंटल लोबला डिवाईड करते. देन पॅरायटलला आणि ऑक्सिपिटलमध्ये जी सल्काय आहे तिला म्हणतो आपण पॅरायटो ऑक्सिपिटल सल्काय, आणि तिसरी जी आहे लॅटरल सल्कस किंवा तिला आपण सिल्वियन सल्कस म्हणतो. ओके, सो सिल्वियन सल्कस ही पॅरायटल आणि टेम्पोरलला फ्रंटल आणि पॅरायटल लोब्सपासून डिवाईड करते. नाव सिन्स दिस 3 sulcus are not complete, the lobes are not clearly demarcated from each other, a fifth medium since these 3 sulci are not complete, the lobes are not clearly demarcated from each other. Okay, a fifth median lobe called insula or insular cortex is folded deep within the lateral sulci. म्हणजे या जे तिन्ही सल्काय आहेत त्या कंप्लीट नसल्यामुळे हे जे लोब्स आहेत त्याच्यामध्ये क्लिअरली डिमार्केशन किंवा सेपरेशन एकमेकांपासून दिसत नाही, आणि म्हणून एक 5वा मीडियन लोब आहे ज्याला आपण इन्सुला म्हणतो किंवा इन्सुलर कॉर्टेक्स, हा आतमध्ये डीप आहे फोल्डेड लॅटरल सल्कसच्या आत. द ग्रे मॅटर ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स मेनली कन्सिस्ट ऑफ द सेल बॉडीज of billions of neurons along with non-mediated fibers and dendrons. The white matter mainly has the axons of the myelinated nerves. जो ग्रे मॅटर आहे सेरिब्रल कॉर्टेक्सचा त्याच्यामध्ये सेल बॉडीज असतात, आणि हे सेल बॉडीज न्यूरॉन्सनी बनलेले आहेत. ओके, त्या न्यूरॉन्सच्या बरोबर त्यामध्ये नॉन मेड्युलेटेड फायबर्स असतील, पण न्यूरॉन बाकी बिलियन्स असतील, आणि नॉन मेड्युलेटेड फायबर्स आणि डेंड्रॉन्स असतील. ओके, व्हाईट मॅटर जो आहे त्याच्यामध्ये फक्त मायलिनेटेड नर्व्सचे एक्झॉन्स असतील. ओके, नाव वी विल स्टार्ट विथ द कॉर्पस कोलोसम. इट इज टिपिकली सीन इन द मॅमेलियन ब्रेन. इट इज द लार्जेस्ट कमिशर ऑफ द ब्रेन. हा क्वेश्चन MCQला येऊ शकतो. इट हॅज अन अँटिरियर अँड द पोस्टिरियर फोल्ड विच इज कॉल्ड एज द गेनू अँड द स्प्लिनियम रेस्पेक्टिवली. म्हणजे जे अँटिरियर फोल्ड आहे कॉर्पस कोलासमचा त्याला आपण गेनू म्हणतो, आणि पोस्टिरियर फोल्ड आहे कॉर्पस कोलोसमचा त्याला आपण स्प्लिनियम म्हणतो. नाव वाय एन इंजुरी टू द राईट सेरिब्रम अफेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ द लेफ्ट साईड ऑफ द बॉडी. म्हणजे जर राईट सेरिब्रमला काही इंजुरी झाली तर लेफ्ट साईड जी बॉडीची आहे तिचं फंक्शनिंग इफेक्ट होतं. कारण कसं आहे तुम्हाला मी मागेही सांगितलं, लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल्स द राईट साईड ऑफ द बॉडी अँड द राईट ब्रेन कंट्रोल्स द लेफ्ट साईड ऑफ द बॉडी. म्हणून जर राईट सेरिब्रम जो हे सगळे फंक्शनिंग बॉडीचं मेंटेन करतो त्याला जर इजा झाली तर लेफ्ट साईड जी बॉडीची आहे ती प्रॉपरली फंक्शनिंग करणार
नाही. ओके. नाव वी विल सी द फ्रंटल एरियाज ऑफ द सेरिब्रम. आता तुम्हाला फंक्शनल एरियाज ऑफ द सेरिब्रम, मी मगाशी जशी सांगितले 4 लोब्स आहेत, फ्रंटल लोब्स, पॅरायटल लोब्स आणि टेम्परल लोब्स आणि ऑक्सिपिटल लोब्स. ओके. सो फर्स्ट वी विल सी द फ्रंटल लोब्स. नाव दिस हॅव द मोटर एरिया विच कंट्रोल्स voluntary motor activities or movements of the muscle. Then the premotor area, it is higher center for involuntary movements and autonomous nervous system. Then there is an area in this frontal lobe which is called as association area. It is for the coordination between the sensation of the movements. Then Broca's area or the motor speech area is also there. Okay. It translates the thoughts into speech. Expression of emotions, intelligence, willpower, memory, personality areas are all located in the frontal lobes. म्हणजे हे जे फ्रंटल लोब आहे तो मोटर एरिया आहे जो व्हॉलंटरी मोटर ॲक्टिव्हिटीज किंवा मसल्सचे मुवमेंट्स कंट्रोल करतात. प्री मोटर एरिया जी आहे ही इनव्हॉलंटरी मुवमेंट्स आणि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल करणारी आहे. म्हणजे यामध्ये वेगवेगळ्या एरियाज आहेत फ्रंटल लोब्समध्ये. पहिली आहे प्री मोटर एरिया, दुसरी आहे ॲसोसिएशन एरिया. या एरियामध्ये सेन्सेशन आणि मुवमेंट्स यामध्ये कॉर्डिनेशन असेल. तिसरी एरिया फ्रंटल लोबमध्ये असलेली ब्रोकोस एरिया किंवा मोटर स्पीच एरिया, ही काय करते, जे आपल्या डोक्यामध्ये जे विचार येतात, ओके, थॉट्स, त्याचं रूपामध्ये स्पीचमध्ये करतं. म्हणजे जे विचार आले त्याचं रूपांतर आपण वर्ड्समध्ये करतो, स्पीचमध्ये करतो. देन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन्सचे एक्सप्रेशन, इंटेलिजन्स, देन विल पॉवर, मेमरी, पर्सनॅलिटी एरियाज हे सगळे या फ्रंटल लोबमध्ये लोकेटेड आहेत. सेकंड लोब आहे जो पॅरायटल लोब. आणि हा जो पॅरायटल लोब आहे मेनली इट इज फॉर सोमॅस्टॅटिक सेन्सेशन ऑफ पेन, प्रेशर, टेम्परेचर, टेस्ट, दॅट इज गस्टोटर रिसेप्टर. ओके. पॅरायटल लोबमध्ये जे जो ॲस्थेटिक सेन्सेशन आहे, पेनचं, प्रेशरचं किंवा टेम्परेचर, टेस्ट, दॅट इज गस्टॅटो रिसेप्टर, हे सगळं मेंटेन करतात. ओके. टेम्परल लोबमध्ये इट कन्सिस्ट ऑफ सेंटर्स फॉर स्मेल, दॅट इज ऑल्फॅक्टरी, हिअरिंग, दॅट इज ऑडिटरी, ओके, अँड स्पीच अँड इमोशन्स. आता आपण काल ऑल्फॅक्टरी लोब्स बघितले होते, ते कानासाठी नाही आहेत, दे आर फॉर स्मेल. ओके. देन टेम्पोरल लोब झाले. टेम्पोरल लोब काय कंट्रोल करतो, सेंटर्स फॉर स्मेल, त्याच्यामध्ये आहेत हिअरिंग आहे आणि ऑडिटरी, म्हणजेच हिअरिंग होतं, आणि स्पीच आणि इमोशन्स हे टेम्पोरल लोब्समध्ये सेंटर्स आहेत. ऑक्सिपिटल लोब्समध्ये व्हिज्युअल एरिया आहे आणि दॅट दिस आर मेनली कन्सर्न फॉर अवर विजन. ओके. देन बघा हा फिगर बघूया आपण. सॅजिटल सेक्शन ऑफ द ब्रेन, हा सेरिब्रम आहे. इकडे बघा पॅरायटो ऑक्सिपिटल सल्कस आहे. ओके. आणि त्यामुळे 2 लोब तयार झालेले आहेत. नंतर इकडे सेरिबेलम आहे, नंतर आर्बोल विटिया आहे सेरिबेलममध्ये. देन पिनियल ग्लँड इथे सिच्युएटेड आहे आणि इकडे जो दाखवलेला आहे तो कोरॉइड प्लेक्सस आहे. त्यानंतर आपण जर असं बघितलं, बघा एक सेंट्रल सल्काय दाखवलेली आहे इकडे, ॲक्च्युली फिगरमध्ये आपल्याला दिसत नाही. ओके. पण ती इथे आहे. त्यामध्ये सेंट्रल सल्काय 2 भागांना डिवाईड करते. त्यानंतर हा लॅटरल वेंट्रिकल आहे, हा कॉर्पस कोलोसोम आहे येलो कलरवाला, हा थॅलामस पार्ट आहे. ओके. मग हा आहे हायपोथॅलामस. ओके. त्यानंतर हायपोथॅलामसच्या खाली इकडच्या बाजूला पिट्युटरी ग्लँड आहे आणि हा जो ब्रेन स्टेम आहे त्यामध्ये मिड ब्रेन येणार आहे, पॉन्स वरोली येणार आहे. सो हा मिड ब्रेन आहे ज्यामध्ये पॉन्स वरोली आणि खाली मेडुला ऑब्लांगेटा आहे आणि खालचा भाग जो आहे तो स्पायनल कॉर्ड आहे. सो फंक्शनल एरियाज इथे नाही आहे. ओके. सो मी तुम्हाला तो फिगर नंतर देते.